Honorable Chief Advisor Professor Muhammad Yunus, who inaugurated this event and delivered an opening address, enunciated a 7-point program which I believe will be taken very seriously by the upcoming conference. I now have the pleasure of presenting a quick summary of the deliberations. A fuller summary will be issued separately. A most important takeaway from this dialogue is the clear and unmistakable yearning and determination of the Rohingyas to return to Myanmar in dignity and safety and in a sustainable manner. A critical concern that has been made is the apprehended decline in funding in the coming days, which threatens the provision of very basic needs of the Rohingyas in the camps. The dialogue identified systematic persecution, discriminatory laws, particularly the 1982 citizenship law, as among the many root causes of the crisis. Discussants confirmed the gross human rights violations that continue in Rakhine State, irrespective of the shifting landscape in political dynamics. Discussants unequivocally confirmed that both the Myanmar armed forces and the Arakan army are engaged in attacks, arson, and other forms of repression against the Rohingyas. And these include forced labor and forced conscription. The immense pressure on Bangladesh, particularly on the host communities and the environment in Cox's Bazar and Bhasan Char, was pronounced in a robust way by both the panelists and the participants from the floor. Panelists expressed profuse thanks to Bangladesh, its people, and the host community for their generosity. This protracted crisis in Rakhine now poses a direct threat to the regional stability. Hence, the participants called for more proactive roles from the neighboring countries to stabilize Rakhine through concrete actions under the auspices of ASEAN, United Nations, and other concerned partners. Now I'll shed light on some of the key recommendations during the thematic session discussions. First, amplification of the Rohingya voice. The Rohingya representatives made an emphatic and clear call for the dignified sustainable roadmap for repatriation. The Rohingya crisis ensued in Myanmar, and hence the solution lies in Myanmar. Speaker after speaker alluded to this point. Authorities in Rakhine and in Naypyidaw must take necessary actions to create conducive environment for safe, dignified, and sustainable return of the Rohingyas to their ancestral homeland. Thirdly, continued humanitarian assistance. An urgent appeal for continued resources mobilization and availability was made, which can be materialized through enhanced commitment from the donor communities, diversification of donors, and equitable sharing of burden to avoid extremely dire consequences. Fourth, confidence-building measures. A call was made to initiate confidence-building measures involving relevant stakeholders as an essential step to stop the crisis. This might as well become one of the hallmarks of the future courses of action that we will see in the coming days. Myanmar and Rakhine authorities must dismantle internal displacement camps in Sittwe and northern Rakhine, which some of the speakers termed as concentration camps. At the same time, they must allow people of the camps to return to their homes. Fifth, addressing insecurity. Countries in the neighborhood must act in tandem to combat transboundary organized crimes which have been emanating from conflict-ridden Myanmar. Sixth, accountability and justice. The discussants urged for full support to all relevant stakeholders to international fact-finding mechanisms and international courts such as IIMM, ICJ, ICC. The international community must ensure
that Myanmar authorities and the Arakan army comply with the ICJ's provisional measures which are legally binding. Esteemed panelists, discussants and participants, while Bangladesh reaffirms its commitment to the Rohingya cause, we also stress on its severe resource constraints that are imposed on Bangladesh. Hence, we continue to urge the international community to share the burden equitably. Last but not the least, despite various discriminatory laws, Rohingyas exercised their voting rights in 2011, not long ago. It is an imperative for Myanmar to restore that right and allow them to exercise this particular right. In the process, continued marginalization has to be reversed, and rights and human dignity of the Rohingyas as the most persecuted community must be restored. So that was my quick summary, and I once again thank you for coming from near and far to join this conference. My friends from the United Nations, from the diplomatic communities, and many of the partner countries that came from Dhaka and also from capital. Our friends, and this is very important, from the Rohingya community, my brothers and sisters from there, be it from the camps, be they from abroad, the Rohingya diaspora, they played a very critical role in shaping the outcome of this dialogue. Their meeting yesterday was, I would say, historic. This is the first time under one roof they gathered and aired their views. We will take it to heart and we will bring it to New York. যেসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী আপনাদের কাছে দিচ্ছি। আগামী 30শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সদর দপ্তরে রোহিঙ্গা বিষয়ক জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে। সেটিকে সামনে রেখে আমাদের এই আয়োজন। গতকাল বিকেলে আমরা রোহিঙ্গাদের পক্ষ থেকে এই সংকট, এই সমস্যা সম্পর্কে তাদের ভাষ্য আমরা শুনেছি। এই প্রথমবারের মতন তারা সকলে সমবেত হয়ে তাদের যে কণ্ঠস্বর, তাদের যে স্বপ্ন, এই সমস্যার সমাধানে তারা যে চিন্তা ভাবনা করছেন তার সবকিছু প্রথমবারের মতন একটা ছাদের নিচে তারা বলবার সুযোগ পেয়েছেন। সেই হিসেবে এটা ছিল একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। আজকে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে তাদের যে গতকালকের আলাপ আলোচনা সেটার প্রতিফলিত হয়েছে। আজকে সকালে আমাদের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস এই ডায়ালগের উদ্বোধন করেন। তিনি তার দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যে একটি 7 দফা প্রস্তাবনা পেশ করেন। আমরা আশা করছি আসন্ন জাতিসংঘ সম্মেলনে এই 7 দফা একটা বড় ভূমিকা পালন করবে। আজকে 4টা থিমেটিক সেশনে আমরা বিভিন্ন এক্সপার্ট, বিশেষজ্ঞ, জাতিসংঘের প্রতিনিধি এবং রোহিঙ্গা কমিউনিটির কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে শুনেছি। সবশেষে এই সমস্যার ভবিষ্যৎ সমাধানের গতিপথ কী হতে পারে সেটা নিয়ে আমরা শুনেছি। 6টি বিষয়ে আমাদের কাছে মনে হয়েছে 6টি বিষয় খুব পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছে। প্রথমটি হচ্ছে রোহিঙ্গাদের ভয়েস অফ দ্য রোহিঙ্গাস।
এই বিষয়ে রোহিঙ্গাদের নিজস্ব বর্ণনা, নিজস্ব বয়ান, আমি একটু আগে বললাম, এটা কিন্তু এই প্রথমবারের মতোই হলো। এই সমস্যা সমাধানের মুখ্য ভূমিকা পালন রোহিঙ্গাদের করার প্রয়োজন, কিন্তু তারা এক ফোরামে অনেকদিন আসতে পারেননি। সেটা ছিল একটা বড় ধরনের সেটব্যাক। আগামী সম্মেলনে যাতে তাদের ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠস্বর আমরা জাতিসংঘের কাছে তুলে আনতে পারি, সেই কাজটি আমরা সফলভাবে আজকে করতে পেরেছি। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে রিপ্যাট্রিয়েশন বা প্রত্যাবাসন। রোহিঙ্গারা এক বিষয়ে ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন এবং খুব দৃঢ় ঐক্যমত, যে তারা সম্মানের সঙ্গে, নিরাপত্তার সাথে তাদের অধিকার, সমস্ত অধিকার নিয়ে পার্মানেন্টলি, স্থায়ীভাবে ফেরত যেতে চান মিয়ানমারে। এই বিষয়ে তারা আর কোনো দ্বিধা নেই, তারা ফিরে যেতে চান। এই আকুতিটা আমরা বারে বারে শুনেছি, গতকালকেও, আজকেও, প্রতিটি সেশনে। তৃতীয়ত, আপনারা জানেন রোহিঙ্গাদের প্রতি আন্তর্জাতিক যে সাহায্য, সেটি কমে যাবার আমরা আভাস দেখছি, এবং এতে এসেনশিয়াল সার্ভিস, যে সমস্ত অতি প্রয়োজনীয় সেবা এবং খাদ্য এবং অন্যান্য খাদ্য, ঔষধ, শিক্ষা ইত্যাদি অতীব প্রয়োজনীয় যে সেবা, সেগুলো দেওয়ার ব্যাপারে একটা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। এই আজকের ডায়ালগে সকল পার্টিসিপেন্ট এই বিষয়টা আলোকপাত করেছেন। সবাই পর্যাপ্ত সহায়তা যাতে রোহিঙ্গারা পান, সেই বিষয়ে বিশ্বের কাছে আবেদন করেছেন। চতুর্থ একটি বিষয় যেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই সমস্যার সমাধানের জন্য, সেটা হচ্ছে বিভিন্ন পক্ষের ভিতরে আলোচনা। এই বিষয়টি এবার বেশ ভালোভাবে সামনে এসেছে। আমার তো মনে হয় যে আমরা এই প্রথমবারের মতন অর্গানাইজড উইথ কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার বা বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করা, আস্থা স্থাপনের প্রচেষ্টা, সেই কথাটি আমরা এবার খুব জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হতে দেখলাম। সকল পক্ষের ভেতরে যদি বিশ্বাস এবং আস্থার সম্পর্ক তৈরি না হয়, তাহলে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয় বলে অনেকে মনে করেছেন। 5 নম্বর হচ্ছে মায়ানমারে ভেতর থেকে উৎসারিত বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্ম এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করতে পারে। এই বিষয়টি জরুরিভাবে দেখবার জন্য একটা বিশেষ আবেদন উঠে এসেছে। এবং সবশেষে রোহিঙ্গাদের প্রতি যে ধরনের অপরাধমূলক কাজ চালানো হয়েছে, তার পূর্ণ জবাবদিহিতা, এই ব্যাপারে আমরা একটা বিশেষ সেশন আমরা অ্যালোকেট করেছিলাম, এবং সকলেই দায়িত্বহীনভাবে বলেছেন জবাবদিহিতার কোনো বিকল্প নাই। এই ছিল আমার সামারি বা সংক্ষেপে আজকের এই অনুষ্ঠানে যে বিষয়গুলো উত্থাপিত হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আপনাদের প্রশ্ন থাকলে আমরা আনন্দের সঙ্গে তার জবাব দেব। স্যার, এই সম্মেলন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর অন্য প্রশ্ন করলে আপনার সম্মেলন সংক্রান্ত প্রশ্ন, অন্য কোনো প্রশ্ন? আচ্ছা, আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট হচ্ছে যে আপনারা যে প্রশ্নটাই করবেন, কাজে এই প্রশ্নটা যেন এই সম্মেলন সংক্রান্ত হয়, এর বাইরে অন্য কোনো প্রশ্ন আমরা আজকে নেব। ধন্যবাদ। আমরা আসলে একটু ইমিডিয়েটলি কাছাকাছি আমরা যে আমাদের গত 2 দিনে প্রায় 40 জনের বেশি
মৎস্যজীবীকে আরাকান আর্মি ধরে নিয়ে গেছে। আমরা এখানে সেশনে শুনলাম যে আমাদের এয়ার স্পেস এদের কিছু আমরা কি মেজাজ নিয়েছি এবং কি মেজাজ নিতে সরকারের কি পরিকল্পনা? ধন্যবাদ। আমাদের আকাশ সীমা ভায়োলেশনের ঘটনায় সম্প্রতি ঘটেনি, সেটা বহুকাল আগে যখন যুদ্ধ চলছিল 23-24 সালে ঘটেছে। তো সেই সময় কি না হয়েছে না হয়েছে বা না হয়নি, আর 17 সালেও হয়েছে, সেটা আপনারা হয়তো খোঁজ করলেই পাবেন কি সেই সময়কার সরকার কোনো ব্যবস্থা নিয়েছিল কিংবা নেয়নি। বিভিন্ন সময়ে আরাকান আর্মি আমাদের জেলে দেরকে ধরে নিয়ে গেছে এই অজুহাতে যে তারা বাংলাদেশ এবং মায়ানমারের আন্তর্জাতিক জলসীমা অতিক্রম করে সেইখানে ওই পারে চলে গেছেন, এবং প্রতিবারই আমরা তাদেরকে ফেরত এনেছি। তো এটা একটা চলমান ঘটনা। আমরা যারা ধরা পড়েছেন তাদের সবাইকে আমরা ফেরত নিয়ে আসবো। আমি বলবো আশিকিন, আমি সিনিয়র রিপোর্টার চ্যানেল 24। স্যার আপনি শুরুতে বলেছিলেন যে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি আপনারা কিভাবে তুলে ধরতে চান, তো প্রত্যাবাসন নিয়ে রোহিঙ্গাদের মধ্যে এখনো কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে কিনা, আর একটি বিষয় ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির মধ্যে এটি নিয়ে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে কিনা, এবং এই কনফারেন্সে বারবার বলা হয়েছে যে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি একটা সাপোর্ট তারা চাচ্ছে, তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কোন কোন স্পেসিফিক দেশের সাপোর্ট চাচ্ছে। আর একটা বিষয় হচ্ছে বিচারের কথা বলা হয়েছে। তো আমরা দেখেছি যে আইসিসি এবং আইসিজেতে যে মামলা চলছে সেটা একেবারে বলা যায় যে অচল অবস্থায় রয়ে গেছে। তো এটা স্পিড আপ করার জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা? ধন্যবাদ। ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির সাপোর্ট। আচ্ছা দেখুন, প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে রোহিঙ্গারা যেমন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে এটি সমস্যার সমাধান। এই যে 30 তারিখে সেপ্টেম্বরে যে সম্মেলনটি হবে, জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেটার যে রেজলিউশন সেটা স্পষ্ট করে বলা আছে প্রত্যাবাসনের একমাত্র সমাধান। যখন মহাসচিব জাতিসংঘে এসেছিলেন গত মার্চ মাসে, তিনিও কক্সবাজারে এসে অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন যে প্রত্যাবাসন হচ্ছে এই সমস্যার একমাত্র সমাধান। আমরা তেমন মনে করি, রোহিঙ্গারাও তাই ভাবে, সারা দুনিয়াও সেই কথা বলে। ওই আইসিজে আইসিসি নিজস্ব প্রক্রিয়া আছে, এবং সেই প্রক্রিয়া অনুযায়ী তারা পর্যন্ত যথেষ্ট ভালো কাজ করেছেন, এবং স্পিড আপের কোনো ব্যাপার নেই। তাদের নিজস্ব প্রক্রিয়াতে এই জিনিসটা হবে। যারা এই প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। আমি আপনাকে বলি, অনেক কিছু পাবলিক ডিপ্লোমেসির ব্যাপার নয়, সব কথা আমি বাজারে বলতে পারবো না, আমাকে স্পেস দিতে হবে। এর আগে জাতিসংঘের মহাসচিব একটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন, এবং তার একজন দূত তিনি স্পষ্ট বলেছেন, পরশুদিন গতকালকার কাগজ বা পরশুদিনের কাগজ দেখলেই দেখবেন যে বিরূপ প্রচারণার জন্য সে উদ্যোগটা ভেস্তে গেছে, ক্ষতি হয়েছে আমাদের। স্পেস আমাদের দিতে হবে। এই যে আমি ট্রেড নেগোসিয়েশন করলাম, চতুর্দিক থেকে কি হচ্ছে ভাই, আমাকে তো নেগোসিয়েটিং স্পেস দিবেন। সারা পৃথিবীর কোনো জায়গাতে কোনো নেগোসিয়েটরদেরকে এইভাবে হ্যারাস করা হয়নি, কোথাও হয়নি। এই যে ভারত 50% তার উপর ট্যারিফ হয়েছে, ভারতের কোন পত্রিকা কি তার সরকার বা নেগোসিয়েটরদেরকে দোষ দিচ্ছে? ভাই, ডিপ্লোমেসি সবটা বাজারে হয় না। যখন ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা হলো কোন কোন বিষয়ে আপনারা আটকে গেছেন, উনি একটা কথাই বলেছিলেন, নেগোসিয়েশন রুমে হয়, তার মানে বাজারে হয় না। সেই স্পেস আমাদের দিতে হবে, তা নাহলে আমরা কাজ করতে পারবো। বলুন। আমি শফিক মাহমুদ সাগর, কাজ করছি এনটিভিতে। যেহেতু অংশীজনদের আলোচনা, তো রাখাইন স্টেটেও এখন আসলে যে অবস্থা, সেখানে আসলে আরেকটা একটা অংশীজন রয়েছে যারা কিনা এখন নিয়ন্ত্রণ করছে। তো আপনি কি এটার সঙ্গে ইনক্লুড করার কোনো চিন্তা ভাবনা আপনারা করেছেন কিনা, বা তারাও কি এটার সঙ্গে যুক্ত কিনা কোনোভাবে? দেখুন, আমাদের আজকের যে অনুষ্ঠান, তার প্রধান উপজীব্য বিষয় ছিল রোহিঙ্গাদের ভয়েসটা সামনে নিয়ে আসা।
জাতিসংঘের রোহিঙ্গারা তো সদস্য না, সেই কনফারেন্সে তাদের রিপ্রেজেন্টেশন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আপনি নায়ক ছাড়া নাটক করছেন, এটা তো হয় না। তার ভয়েসটা তো আনতে হবে। এই পুরো যে গতকালকে দেখলেন, এর পেছনে বহু সপ্তাহের, বহু মাসের আমাদের কাজ গেছে। একদিনও তো সবাইকে জোগাড় করা হয়নি। এই ভয়েসটা খুব এসেনশিয়াল ছিল নিয়ে যান। আপনি যে কথাটা বললেন সেটা হচ্ছে কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার, এবং কনফিডেন্স বিল্ডিং প্রসেসে আমরা কিছু উদ্যোগ আমরা নিচ্ছি। আমি ডিটেইল বলতে পারবো না, আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। যখন এটা একটা জায়গাতে আসবে তখন আমরা সবাইকে বলবো। এবং এই কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজারে যারা যারা পক্ষ আছেন সকলেই থাকবেন। আপনি কাউকে বাদ দিয়ে কনফিডেন্স বিল্ডিং করতে পারবেন না। বলেন। প্রায় লাখখানেকের মতো রোহিঙ্গা নতুন করে আবার বাংলাদেশে আসার একটা ব্যাপার চলছে। যখন আপনারা সেটা উদ্যোগ নিয়েছেন যে রোহিঙ্গাদের তাদের দেশে পাঠাবেন, তখন যদি তারা আবার আসে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ কি পদক্ষেপ? আমি বলিনি যে লাখখানেক লোক এসে যাচ্ছে, সেটা আমি বলিনি। আমি বলেছি 23 সাল থেকে যখন যুদ্ধাবস্থা শুরু হয়, আভ্যন্তরীণ যুদ্ধাবস্থা শুরু হয়, আরাকান আর্মির সঙ্গে টাটনরের যুদ্ধ শুরু হয়, তার সেই থেকে শুরু করে 24 সাল পর্যন্ত প্রায় 1.25 লক্ষ আপনার রোহিঙ্গা এসেছে। তারপরে আরও কিছু রোহিঙ্গা এসেছে, কারণ সেখানকার মানবিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, এবং সেই সঙ্গে আরাকান আর্মি বিভিন্ন জায়গায় অত্যাচার করছে। তো ভবিষ্যতের কথা আমি আপনাকে বললাম, কনফিডেন্স বিল্ডিং উইল বি ওয়ান অফ দিস থিংস। 3টে বিষয় একসঙ্গে যেতে হবে, সকল পক্ষের সঙ্গে আলোচনা। আপনারা আজকে যারা আলোচনাগুলো শুনেছেন, আপনারা সকলেই বুঝতে পেরেছেন, আমিও বুঝতে পেরেছি যে এই সমস্যাটা একদিনে হয়নি, একদিনে যাবে না। হ্যাঁ, এটা গায়ে যে জ্বর হয়েছে ট্যাবলেট খেলাম না, এটা হচ্ছে এক ধরনের ক্যান্সার হয়েছে। আপনার দীর্ঘমেয়াদী আপনার কি বলে চিকিৎসা প্রয়োজন। দেখেন, আমরা যখন এই সমস্যাটা পেলাম 2024 সালে, গত বছর, এটা তো বিষয়টি ছিল আইসিইউতে, লাইফ সাপোর্টে। আমরা এইটুকু বলতে পারি যে আমরা একে কেবিনে নিয়ে এসেছি। এখন সকল ডাক্তার মিলে সব ধরনের আমাদের চিকিৎসার চেষ্টা করতে হবে। তো রোগীর কথা বলা শুরু হয়েছে। আজকে আপনারা দেখলেন আমাদের রোহিঙ্গা ভাই বোনেরা প্রকাশ্যে তাদের মনের কথা বললেন। এটা একটা বড় ধাপ। এরপরে কনফিডেন্স বিল্ডিংয়ের যে কাজটা, সেটা আমরা শুরু করে দিয়ে যাব। এবং আপনি দেখেছেন আজকে আমরা আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে পেলাম আমাদের মধ্যে। তারা এলেন, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ, গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তারা এলেন এবং তারা এক বাক্যে একটা কথা বললেন, এই পলিসি কন্টিনিউ করবে। সুতরাং সবার কাছে আজকে মেসেজ চলে গেছে যে আমরা অন্তর্বর্তী সরকার যা করছে এই বিষয়, সেটা কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা নয়। এই বিষয়টি আগামী সরকার চালিয়ে যাবে, সেই কমিটমেন্টটা তারা করে গেছেন। এটা আমাদের জন্যে এবং আমাদের রোহিঙ্গা ভাই বোনদের জন্য একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ঘটনা। আমি আবারও আমাদের রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের কাছে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা পেশ করছি। মহাসচিব কক্সবাজারে সেই রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন। সেখানে তিনি প্রত্যাশা দেখিয়েছেন যে 1 বছরের মধ্যে তাদের প্রত্যাবাসন শুরু করার চেষ্টা করবেন। পাশাপাশি মিয়ানমার সরকারের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধির সাথে আপনার একটি বৈঠক নিয়েও অনেক আশা সবাই রেখেছিল, এবং অনেকেই হয়তো আশা করেছিল যে এই সময়ের মধ্যে হয়তো প্রত্যাবাসন কার্যক্রমটি আরো অনেক দূর আগাবে। সেটি সরকারের চেষ্টা হয়তো আছে, কিন্তু কোনোভাবে ওই অর্থে আগানো যায়নি। এখানে প্রধান বাধা আসলে কোথায় ছিল? মিয়ানমার যদি কোনোভাবেই সেটি না চায়, সেই বাধা যদি থেকেই থাকে, সেটি আসলে কিভাবে অতিক্রম করবেন? দেখুন, আপনারা খেয়াল করবেন, এই সমস্যাটা কিন্তু আন্তর্জাতিক এজেন্ডা থেকে ঝরে পড়ছিল। সেখান থেকে আমরা আমাদের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার উদ্যোগে আমরা একটা জাতিসংঘের একটা আন্তর্জাতিক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন পেলাম। কোনো একটা পার্টিকুলার জাতি গোষ্ঠীর জন্য একটা ইউএন কনফারেন্স কিন্তু খুব রেয়ার বিষয়। আপনারা খুঁজে দেখেন, কটা বার করতে পারেন আমাকে বলবেন। অসাধ্য কাজ, সেটা হয়েছে। তারপর রিপ্যাট্রিয়েশন,
তাদের ফিরে যাওয়াটা যে এই সমস্যার একমাত্র সমাধান, সেটা আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। সে সম্পর্কে আর দ্বিধা নেই। এই সমস্যার শুরুতে কয়েক দফায় আমরা 8 লক্ষ রোহিঙ্গার ভেরিফিকেশনের জন্য লিস্ট দিয়েছিলাম মিয়ানমারের কাছে। তারা ইতিমধ্যেই আমাদেরকে 1,80,000 প্রত্যাবাসন যোগ্য বলে তারা বলেছে। এবং রিসেন্টলি এই সভাতে মায়ানমারের রাষ্ট্রদূত এবং তাদের আরেকজন প্রতিনিধি ছিলেন, তারা সম্প্রতি বলেছেন যে তারা আরও কিছু ভেরিফিকেশন করে ফেলেছেন। সুতরাং তাদের দিক থেকে আমরা কিছু উদ্যোগ দেখছি। তারা ফেরত যাবে সেই বিষয়টি আপনি নির্দিষ্ট না করলে প্রত্যাবাসন হবে কি করে? আর মায়ানমার হচ্ছে সেই দেশের সভরেন, আরাকান আর্মি নয়। সভরেন নির্ধারণ করবে ওইখানকার বাসিন্দাকে, নাগরিককে। এবং সবচাইতে বড় কথা, 8 বছর দেখেন রোহিঙ্গাদের সমস্যা প্রাথমিকভাবে রোহিঙ্গাদের সমাধান করতে হবে আমরা সকলের সাহায্য নিয়ে, কিন্তু রোহিঙ্গাদের ঐক্যবদ্ধ কোনো ভয়েস ছিল না। আমরা মাসের পর মাস, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কঠিন পরিশ্রম করেছি এবং এই বিশেষ করে আমাদের ক্যাম্পের চার্জে যারা ছিলেন তারা নানানভাবে উৎসাহিত করেছেন যাতে করে রোহিঙ্গারা একত্রিত হয়ে এক ভয়েসে, এক কণ্ঠে তাদের যে পজিশনটা, এই বিষয়ে তাদের অবস্থানগুলো, সেটা স্পষ্ট করে বলতে পারেন সারা বিশ্বের কাছে। বিশেষ করে এই জাতিসংঘের এই উচ্চ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আগে সেই কাজটি হয়েছে। সুতরাং এই অগ্রগতিগুলো কিন্তু আমরা 8-10 মাসে করেছি। 8 বছর পুরানো সমস্যা কিন্তু, এটা খেয়াল করবেন। এই ধরনের সমস্যা সমাধান করার জন্য বেশ কিছু সময় লাগে, কিন্তু প্রক্রিয়াটা শুরু করতে হয়। এই প্রক্রিয়াটা আমরা এমনভাবে শুরু করেছি যে এটাকে আর আটকানো যাবে না। আপনি আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে সেই প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন। এটা এখন সকল পক্ষ জানে যে আমরা যে আলোচনাটা করব আগামী দিনগুলোতে, যে কয়টা দিন আমাদের আছে, সেটা ওন করছেন, সেটা মালিকানা নিচ্ছেন কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার যাদের তারা। তো এটা আমি মনে করি একটা বড় ধরনের অগ্রগতি। আগে তো সবাই মিলে আমরা কাজ করিনি, এই প্রথম। কেউ কিন্তু বাদ যায়নি, সবাইকে আমরা এনেছি। আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আন্দাজে কথা বলবো না, আমি 2 সপ্তাহের ভেতরে জানতে পারবো বলে আশা করছি, এবং যখন জানতে পারবো এটা প্রকাশ্যে বলে দেব। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Sorry, my name is Myanmar. I'm from Myanmar. I work for Myanmar non-media outlet. I'm honored to be here with all of you. My question is, we are talking about Rohingya repatriation back to Rakhine State. Meanwhile, Rakhine State is going through brutal violence. Sometimes that is targeted at Rohingya, right? In order to repatriate them back to Rakhine State, what steps have you taken, to help them, to implement this plan? Did you talk to Myanmar media? Did you talk to Myanmar military? Did you talk to AA? I'd just like to know what steps have you taken in order to take this step forward. Thank you. I'm very happy to see a journalist friend from Myanmar. Keep coming and bring more. Okay, that's how we increase people-to-people contacts. I speak with everybody. Okay, if I don't, there'll be no solution of this problem. So yes, I spoke with Arakan Army. I spoke with Myanmar government. I was on camera with the then Deputy Prime Minister and Foreign Minister. So we do this. This has to be done to resolve this problem. You cannot solve this problem by keeping one important actor outside. It's a practical reality. When you talk for a solution. A solution
that will be acceptable to everybody. If you keep one actor out, what happens is anything that you agree will not be implemented or will break down very quickly. So it's very important that we keep the doors of negotiations open. Thank you.